हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्तर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्टुभागं सस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम मधुवातारितायते मधुशरन्ति सिन्धवः मातृभीर्न सन्तोषहि मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवकं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माधुरीर्नाथो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्रीराम कृष्णाय अर्पणमस्तु। Good evening, everyone. It is my pleasure to welcome you all in this webinar organized by Department of Chemistry, Ramakrishna Mission Vidya Mandir, commemorating the auspicious 160th birth anniversary of Acharya Prafulla Chandra Roy, a renowned professor, an eminent chemist, and a pioneer of chemical research and chemical education in India, and a great visionary of his time. Today we have with us Professor Amartya Kumar Datta from Indian Statistical Institute, Kolkata, as our speaker. Now to start with the program, I will request revered Principal Maharaj Swami Ekachittanandaji to give the welcome address. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaaya. Respected Professor Amartya Kumar Datta, ISI Kolkata,
respected Professor Devashish Jana, head of the department, Department of Chemistry, other faculty members of the Department of Chemistry, my dear students who are definitely watching this program in online mode. My respect, namaskar, and good wishes in due places. It's exam hours. I don't want to give a prolonged welcome address, but let me point out one or two facts. It was Professor Datta only, Professor Amartya Kumar Datta, who only pointed out this morning that today, incidentally, is the 161st birthday of the great Indian chemist, Professor Prafulla Chandra Rai. So I was recalling that our scripture points out that there are 5 types of debts. 5 ধরনের ঋণের কথা আমাদের শাস্ত্র বলে থাকেন: দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, নৃঋণ, ভূতঋণ. So man is a born debtor, and today we are trying to acknowledge the fact that we owe a lot to Professor Prafulla Chandra Rai. So one of the pathfinders in chemical research, as has been pointed out by Tishman. Actually, why should we admire, why should we pay homage to Professor Rai? In a nutshell, he is actually exemplifying the idea put forward by Swamiji that national ideals, twin national ideals of India are renunciation and service. ত্যাগ আর সেবা হচ্ছে ভারতের জাতীয় আদর্শ, স্বামীজি বলছেন। এইটাকে অদ্ভুতভাবে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তার মতো করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। And that has been put forward, explained by Professor Amartya Kumar Datta. So incidentally, Professor Datta happens to be a member of the Board of Studies in Mathematics, but he has got a vast area of interest. He has got his expertise in ancient Indian mathematics, and as you can see, he has got his area of interest in ancient Indian chemistry as well. So on behalf of Vidya Mandira family, on behalf of the Department of Chemistry, once again, I extend most hearty welcome to Professor Datta. I hope that students as well as ourselves, the faculty members, will be immensely benefited by today's webinar. Om Shanti 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 Hari Om. Our speaker today is Professor Amartya Kumar Datta, a professor in Theoretical Statistics and Mathematics Unit and at ISI Kolkata. Today he will speak on the life and message of Acharya Prafulla Chandra Rai. Professor Datta, please.
স্যার আপনি শুরু করুন স্যার। এটা সমানে কেটে যাচ্ছে এটা। হ্যাঁ স্যার, যদি ফোন আসে তাহলে আপনার ফোনটা আপনি কেটে দেবেন, তাহলেই ঠিক হবে। ফোন আসা মানে? যদি আপনার ওই মোবাইলটাই কোনো ফোন আসে তাহলে ফোনটা কেটে দেবেন, মানে আপনি এখন ঠিক আছে স্যার, শুরু করুন। আচ্ছা। হ্যাঁ স্ক্রিনটা না, এই যে একটু শেয়ার। স্যার, আমরা আপনার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনি যদি স্যার আলোচনা শুরু করেন তাহলে আমরা শুনতে পাবো সবাই। না আমি ইয়েটা যে স্ক্রিনটা আনার চেষ্টা করছি, স্ক্রিনটা। ও স্ক্রিন, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, ঠিক হ্যাঁ। আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, স্ক্রিনটা এ করুন, শেয়ার করুন। হ্যাঁ, ওটাই চেষ্টা করছি। এটা আর আপনি ওই নিচে দেখুন শেয়ার অপশন আছে, মিউট, স্টার, ক্যাম, হ্যাঁ, তারপরে সেটা তো হ্যাঁ ওখানে যান, শেয়ার করুন, শেয়ার স্ক্রিনটা ক্লিক করতে হবে স্যার। শেয়ার স্ক্রিনটা তো করলাম, তারপরে এখানে এসে শেয়ার স্ক্রিনে এসে আপনার এন্টার স্ক্রিন আছে একটা, এন্টার স্ক্রিনটা সিলেক্ট করতে হবে, তারপর ওই মাঝখানে ক্লিক করলে ওই শেয়ারের জায়গাটা ইয়ে হয়ে যাবে, গ্রিন হয়ে যাবে। তারপরে হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, হয়ে গেছে স্যার, স্ক্রিন শেয়ার হয়ে গেছে। আচ্ছা, এবার আপনি হ্যাঁ পিপিটিটা ফুল স্লাইড করুন স্যার। ঠিক আছে, ওকে ফাইন, সুন্দর। আচ্ছা, এবারে শুরু করুন স্যার। এবার শুরু করছি। হ্যাঁ স্যার একদম। আচ্ছা, এই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে লাইফ অ্যান্ড মেসেজ যেটা থিম, এটা অনুধাবন করবার জন্য দুজন মনীষীর থেকে একটু কোট করছি। একজন হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের একটা বিখ্যাত বাণী, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। 1899-এ সম্ভবত এই স্টেটমেন্টটা, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, এই কথাটা মনে রাখবেন। আরেকটি এই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ছবি, এটা বার্থ সেন্টিনারি স্ট্যাম্প 1961-এর। আরেকটা হচ্ছে শ্রী অরবিন্দের 1907-এ ফেয়ারওয়েল অ্যাড্রেস টু স্টুডেন্টস, যখন বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ থেকে রিজাইন করলেন, স্টুডেন্টসরা একটা অ্যাড্রেস দিয়েছিলেন, তার শেষে ছিল, ইফ ইউ উইল স্টাডি ফর হার সেক। এই হারটা হচ্ছে মাদারল্যান্ড, মাদার ইন্ডিয়া। If you will study for her sake, train yourself body and mind and soul for her service. You will earn your living that you may live for her sake. You will go abroad to foreign lands that you may bring back knowledge with which you may do service to her. Work that she may prosper. Suffer that she may rejoice. All is contained in that one single advice. আবার মনে করে দিচ্ছি স্বামীজির কথা, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, ইংরেজিতে সেটার একটা এলাবোরেশন এখানে শ্রী অরবিন্দের অ্যাডভাইস টু স্টুডেন্টস এর মধ্যে। এখন কথাটা হচ্ছে যে এই যে আদর্শ আমাদের সামনে, প্রিন্সিপালস গুলো, এই প্রিন্সিপালস গুলোর এক্সাম্পল আমরা কোথায় পাবো, যে একজন কেউ যে এমবডি করছে। এটা আমরা অনেক এক্সাম্পলই হয়তো দেখবো যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে। তো স্বাধীনতা সংগ্রামটা একটা বিশেষ সময় ব্যাপারটা হয়েছে, এখন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, এখন আমাদের সময়টা হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ।
ওটা তো এক ধরনের তো যে জিনিসটা আছে সেটাকে সরিয়ে দেওয়া, মানে ইন আ ওয়ে জিনিসটা ডিস্ট্রাকটিভ। এবার যে কনস্ট্রাকটিভ নেশন বিল্ডিং, এটা হচ্ছে এখন আমাদের 1947 এর পরে যে এজেন্ডা, সেখানে কি কোনো এক্সাম্পল পাওয়া যায় যা যেখানে নাকি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাইরে যদি কোনো এক্সাম্পল, অথবা যে শ্রী অরবিন্দ যে উপদেশটা দিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ছাত্রদের, কেউ এরকম কাউকে পাওয়া যায় কি যে যেটা এমবডি করছে, লিভিং এমবডিমেন্ট? বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। এখানে একটা বিভ্রান্তি যেন না হয় যে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রী অরবিন্দের থেকে বয়সে বড়। মানে যেটা বলতে চাইছি যে উনি কিন্তু স্বামীজি বা শ্রী অরবিন্দের কথায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ডোন্ট মেক দ্যাট মিস্টেক। স্বামীজি স্টেটমেন্ট করেছেন 1899-এ, তার অনেক আগেই প্রফুল্লচন্দ্র রায় হয়ে গেছেন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। এই প্রফুল্লচন্দ্র লিভড দিস প্রিন্সিপলস ইন্ডিপেন্ডেন্টলি। এই যে দুটো কথা, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত এবং শ্রী অরবিন্দের এই যে অ্যাড্রেস টু স্টুডেন্টস, ওই লাইটে ওনার জীবন দেখতে হবে। ওনার যে কাজ মাল্টিফেরিয়াস এবং উইল গেট লস্ট। তার জন্য আর কি যে কয়েকটা ব্রড স্ট্রিমসে যদি ভাগ করা যায়, একটা হচ্ছে যে কেমিক্যাল রিসার্চ, অর্থাৎ রিসার্চ ইন কেমিস্ট্রি। সেখানে ইনি পাথ ফাইন্ডার ইন মডার্ন ইন্ডিয়া। উনি হচ্ছেন ফার্স্ট কেমিক্যাল রিসার্চার এবং হি ওয়াজ প্রলিফিক, প্রচুর কাজ ওনার। তার সঙ্গে যেটা উনি করেছেন সেটা হচ্ছে আমাদের যে প্রাচীন ভারতের যে কেমিস্ট্রির ঐতিহ্য, সেটা উনি বিশ্বে প্রথম উনি সামনে এনেছেন। কেমিস্ট্রি যে শিক্ষা, সেটারও উনি প্রবর্তক ইন্ডিয়াতে। অ্যান্ড হি ওয়াজ আ গ্রেট টিচার অ্যান্ড মেন্টর, এবং একটা ইন্ডিয়ান স্কুল অফ কেমিস্ট্রি তৈরি করেছেন। কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়াতে, সেটার উনি ফাউন্ডার। এছাড়াও ওনার প্রচুর লেখা আছে বিভিন্ন বিষয়, এবং সেগুলো সবই হচ্ছে এই যে দেশকে জাগানোর জন্য। ওনার সামাজিক কাজ আছে, এবং বিশেষ করে ওনার প্রচুর এই যে যেটাকে বলে মিউনিফিসেন্স বা ফিলান্থ্রপি, যার জন্য বিদ্যাসাগর খুব বিখ্যাত, যে প্রচুর দান করতেন। কিন্তু যদি আমরা পিসি রায়ের জীবন যদি দেখি, তাহলে ওনার যে এই জায়গাটা যে বিদ্যাসাগরকে দয়ার সাগর বলা হয়, কিন্তু ওনার যে মিউনিফিসেন্সটা, সেটা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অনেক গুণ ছাড়িয়ে যায়। এবং এই যা অ্যাক্টিভিটি গুলো, সবকিছুর পেছনেই যেটা রয়েছে, যেখান থেকে এগুলো স্প্রিং করছে, একটা ইন্টেন্স লাভ ফর দ্য কান্ট্রি অ্যান্ড হার পিপল। এই যে মিউনিফিসেন্স, যে উনি হয়তো মাসে 800 টাকা রোজগার করছেন তখন তার মধ্যে থেকে মাত্র 40 টাকা নিজের জন্য রেখে বাকিটা সমস্ত বিভিন্ন কাজে দিয়ে দিচ্ছেন, গরিবদের দিচ্ছেন, কেউ অসুস্থ, কেউ তাকে সাপোর্ট করতে দিচ্ছেন, দুস্থদের দিচ্ছেন। এবং এছাড়া যে কেমিস্ট্রির কাজ, সায়েন্সের কাজ, এগুলোর জন্য উনি স্পেন্ড করছেন। আর উনি রেনেসাঁর মাঝামাঝি পিরিয়ডে আসছেন। ওনার জন্ম 1861-এ, নিজে রেনেসাঁসের প্রোডাক্ট, এবং তার সঙ্গে যেটা হচ্ছে যে রেনেসাঁসটাকে ইনফ্লুয়েন্স, বিরাট একটা ইম্প্যাক্ট করেছেন। আচ্ছা, এবার ঝট করে ওনার শৈশবটা দেখা যাক। যে ওনার জন্মদিন এই আজকে শুভ দিন 2 অগস্ট, এবং এই দিনটা কিন্তু ছাত্ররা মনে রাখবে। 2 অগস্ট, এটাকে যদিও ডিক্লেয়ার করা হয়নি, তোমরা নিজেদের মনে এটা করো যে এটা ন্যাশনাল কেমিস্ট্রি ডে। এটা অফিসিয়াল নয়, কিন্তু এটা হওয়া উচিত ছিল। তোমরা নিজেরাই ন্যাশনাল কেমিস্ট্রি ডে হিসেবে পালন করো 2 অগস্ট, এবং ন্যাশনাল টিচার্স ডে। ওনার মতো টিচার কেউ হয়নি। টিচার্স ডে যদি অবজার্ভ করতে হয়, সেটা 2 অগস্ট 1861। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ওই একই জানো 1861। পিসি রায় জন্মেছেন তার মাস 3 পরে। এবং ওনার 9 বছর পর্যন্ত যে পড়াশোনা, সেটা গ্রামের স্কুলে, যে স্কুলটা ওনার
পিতা হরিশচন্দ্র উনি স্থাপন করেন। সেই স্কুলেই পড়াশোনা করেছেন 9 বছর পর্যন্ত। ওনার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা এবং ওনার বাবার লাইব্রেরির বইপত্রতে উনি নিজেকে মানে এনরিচড হয়েছেন। হিস্ট্রি জিওগ্রাফিতে খুব আগ্রহ তৈরি হয়েছিল 9 বছরের মধ্যেই। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওই যে গ্রামে থাকার জন্য 9 বছর বয়স পর্যন্ত এই যে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে যে একটা আত্মিক যোগাযোগ, সেই যে বন্ডটা হয়েছিল সেটা একদম পার্মানেন্ট। গ্রামে কোনো কিছু হলে পর কারুর যদি অসুখ করতো তো মার কাছ থেকে চেয়ে সে খাবার উনি ওই 9 বছর বয়সে বা তারও কম বছর বয়সে গিয়ে ওদের সেবা করত। এবং এই যে গ্রামের সঙ্গে যে আত্মিক যোগাযোগটা, তার জন্যই যে বৃদ্ধ বছর যখন নাকি উনি বৃদ্ধ 60 বছর হয়ে গেছে এবং খুবই অসুস্থ, সেই অবস্থায় উনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যে নর্থ বেঙ্গলে যে বিরাট ফ্লাড হয়েছিল, একটা ঐতিহাসিক ফ্লাড 1922-তে, সেই রিলিফ ওয়ার্কটা উনি কলকাতা থেকে পরিচালনা করেছিলেন। এবং প্রচুর পরিশ্রম ওই বয়সে উনি করেছিলেন। তার আগে খুলনা ফ্যামিনেও কাজ করেছিলেন এবং উনি সমস্ত যোগ্য এদেরও পেয়েছিলেন, লেফটেন্যান্ট যারা মেঘনাথ শাহ, সুভাষ বোস, এদেরকে গাইড করেছিলেন। আচ্ছা, 9 বছর বয়সে উনি কলকাতায় চলে এলেন, হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন। এবং এখানে হচ্ছে যে এবার এই যে ছাত্রের অধ্যয়ন পিরিয়ড, ওই স্কুলের যে টেক্সট বুক তাতে ওনার মন ভরতো না, প্রচুর পড়তেন। সেই চেম্বার্স বায়োগ্রাফি, নিউটন, গ্যালিলিও, উইলিয়াম জোন্স, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, এদের জীবনী পড়তেন এবং অনুপ্রাণিত হতেন, ফ্যাসিনেটেড হতেন। এবং এই একটা কথা যে জোন্স সমানে ওনার মাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করছে, মা একটা কথা বলে দিয়েছিলেন, রিড অ্যান্ড ইউ উইল নো। এটা একটা বিরাট ইম্প্যাক্ট প্রফুল্লচন্দ্রের উপরে হয়, রিড অ্যান্ড ইউ উইল নো। একটা সমস্যা হয়ে গেছিল যে ওনার এই সময়তে একটা হেলথ প্রবলেম হয় এবং সেটা ক্রনিক আকার ধারণ করে, সারা জীবন ওই প্রবলেমটা ছিল। তো তার জন্য ওনাকে বিশ্রাম নিতে হয়েছিল কয়েক বছর, উনি গ্রামে চলে গেছিলেন। তো তাতে একদিকে সাপের বর হয়েছিল, স্কুলে যাওয়ার সময়টা যে সেটা বেঁচে গেল, তাতে উনি আরো পড়াশোনা করলেন। ছুটি মানে কি, স্কুল ছুটি হয়ে গেল, যে স্কুল ছুটির অ্যাডভান্টেজটা কি হলো যে উনি প্রচুর পড়াশোনা করলেন। কি পড়াশোনা করছেন? ইংলিশ লিটারেচার পড়ছেন। বাংলাতে তখন নতুন বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র, বিষবৃক্ষ সিরিয়ালাইজড হচ্ছে, বাংলা সাহিত্য তৈরি হচ্ছে, সেটা উনি উইটনেস করছেন খুব এক্সাইটেডলি। ইতিহাসের নানা রকম জিনিসপত্র পড়ছেন, তারপরে ম্যাগাজিন পড়ছেন, নানা রকম ম্যাগাজিন পড়ছেন, এবং যেখানে ফিজিক্স, জুলজি, জিওলজি আর্টিকেল যা বেরোচ্ছে সেগুলো পড়ছেন। ভাষা শিক্ষা করছেন, সংস্কৃত, ল্যাটিন, এবং তাদের মধ্যে যে সিমিলারিটি সেগুলো দেখছেন। পরবর্তীকালে উনি ফ্রেঞ্চ আর জার্মানও শিখবেন। তো যাই হোক, বছর 3 পর উনি আবার কনভেনশনাল স্কুলে ফিরে এলেন কলকাতায়। এবং 1879-এ, যেটা আমাদের মাধ্যমিক বলা যেতে পারে আর কি, ওই এন্ট্রান্স এক্সাম, স্কুল লিভিং এক্সাম যেটা, সেটা উনি পাশ করলেন। এবারে ওই যে ন্যাশনালিস্ট ইন প্রফুল্লচন্দ্র, স্কুল পাশ করার পর, অ্যালবার্ট স্কুল থেকে পাশ করে উনি কি করলেন? তখন যে বিখ্যাত কলেজ যেটা সবচেয়ে বেশি, সেটা প্রেসিডেন্সি কলেজ। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজটা সরকারি কলেজ, সরকার মানে কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, এটা খেয়াল রাখতে হবে। তা সেটা না করে উনি যেটা হচ্ছে যে একটা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হলেন, যদিও ফ্যাসিলিটিসটা কম। এই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনটা হচ্ছে যে বিদ্যাসাগরের সৃষ্টি, সেই জন্য ওই মানে এটা যেন আমাদের নিজস্ব, সেই সেন্টিমেন্ট থেকে উনি ওই বিদ্যাসাগর কলেজে, মানে তখন বিদ্যাসাগর কলেজ নাম ছিল না, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন, সেখানে ভর্তি হলেন। আরেকটা কারণ ছিল যে বিখ্যাত যে ন্যাশনালিস্ট লিডার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি ইংরেজি পড়াতেন, সেটাও একটা অ্যাট্রাকশন ছিল। আচ্ছা, এখানে সবকিছুর মধ্যে যেটা দেখা যাচ্ছে যে সায়েন্সের পড়াশোনাটা যেন মার্জিনাল, উনি কিন্তু বেশি পড়াশোনাটা হচ্ছে, এবং মানে ওনার যে এক্সপার্টিস বা যাই বলা যায়, ফ্যাসিনেশন, সবকিছু হচ্ছে সাহিত্য আর ইতিহাসের দিকে। আর সেই সময় কিন্তু ওটাই রেয়াজ ছিল, যে টিপিক্যালি লোকজন ল করতেন, মানে কেরিয়ারটা ছিল ল, আর এমনি যে ইন্টেলেকচুয়াল যে নারিশমেন্টটা যে সেগুলো এইসবের থেকে আসতো, লিটারেচার, হিস্ট্রি, ফিলোসফি,
মানে হিউম্যানিটিজ এর থেকে। সায়েন্স পড়ার কালচারটা কিন্তু সেই সময় ছিল না। কিন্তু ওই যে শ্রী অরবিন্দের কথা আর কি, ইফ ইউ উইল স্টাডি ফর হার সেক। এই লিটারেচার এন্ড হিস্ট্রিটা ওনার দৃষ্টিতে এটা তো সেই হলো না, এটা তো ওনার নিজের আনন্দের জন্য পড়ছেন, কিন্তু তাতে দেশের কি হবে? দেশের জন্য যেটা দরকার ওই সময়তে সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান, টেকনোলজি, সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি আনতে হবে। সেই জন্য যেটা হচ্ছে যে এই আরামের পড়াশোনা যেটা, যার জন্য অ্যাটমসফিয়ারটা তখন কন্ডিউসিভ, লিটারেচার হিস্ট্রি, ওনার নিজেও সেদিকে রয়েছে ইনক্লিনেশন, সেটা ছেড়ে দিয়ে উনি সায়েন্সের দিকে চলে গেলেন। এবার সায়েন্সে পড়াটা কিন্তু সহজ ছিল না, কারণ বিদ্যাসাগর কলেজে মানে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে সায়েন্স পড়া পঠন পাঠনের সুবিধা ছিল না। তার জন্য উনি পরিশ্রম করে আবার প্রেসিডেন্সি কলেজে ক্লাস করতে যেতেন কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্সে। এবং তখন উনি যেটা খেয়াল করলেন যে ওনার কেমিস্ট্রির দিকে ফ্যাসিনেশনটাই বেশি। আর ওখানে একজন খুব ভালো শিক্ষকও পেয়েছিলেন, আলেকজান্ডার পেডলার। উনি খুব সুন্দর এক্সপেরিমেন্ট করতেন, কিন্তু তাতে কিন্তু ওনার মন ভরতো না। ওই যে ডিভোরিং, সেই এক্সপেরিমেন্ট গুলো ওনার বন্ধুর বাড়িতে একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করে সেই এক্সপেরিমেন্ট আবার নিজে রিপিট করতেন। আর এছাড়া যেটা হচ্ছে, কেমিস্ট্রি যখন পড়বো, মানে ওই সিলেবাস কি আছে, সিলেবাস রেস্ট্রিক্টেড নয়, যেখানে যা বই পাচ্ছেন, যেভাবে নাকি এতদিনে যে লিটারেচার, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, গ্রামার পড়ে যাচ্ছিলেন, ল্যাঙ্গুয়েজেস, সেইভাবে এখন সমানে কেমিস্ট্রি পড়ে যাচ্ছে। তারপরে যেটা হলো যে 1882-তে হি গট যে গিলক্রিস্ট স্কলারশিপ, সে বছর মাত্র 2 জন পেয়েছিলেন ভারতবর্ষ থেকে, উনি একজন। সেটা নিয়ে এডিনবারাতে চলে গেলেন। সেখানে সবকিছুই প্রথম বছর সবকিছু পঠন পাঠন হলো, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, জুলজি, বোটানি ইত্যাদি। আবার উনি দেখলেন যে ওনার ন্যাচারাল অ্যাফিনিটিটা কেমিস্ট্রির দিকে, এবং সেখানেও আবার আরেকজন আলেকজান্ডার ব্রাউন, তাকে টিচার হিসেবে পেয়ে গেলেন, খুব ভালো টিচার। এবং 1885 এর মধ্যে ওনার বিএসসি কমপ্লিট করলেন এডিনবারা থেকে। এবার হচ্ছে রিসার্চ ক্যারিয়ার শুরু। এখানে এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্স জিনিসটা, ইন্টেলেকচুয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স, তখন রিসার্চ বলতে কি, কেমিস্ট্রি দুরকম আছে, ইনঅর্গানিক আর অর্গানিক। সেটা আমি অর্গানিক কেমিস্ট্রিটা ইট ইজ ভেরি ওয়েল আন্ডারস্টুড, খুব ভালো প্রোগ্রেস হচ্ছে। এবং ওই যে টিচার ব্রাউন, উনি একজন এক্সপার্ট ইন অর্গানিক কেমিস্ট্রি। কাজে সহজ রাস্তাটা কি হবে, ওই অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে রিসার্চ করা। কিন্তু এইখানে তাহলে তো প্রফুল্লচন্দ্র হয় না। এই ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি, সেগুলো যেই কম্পাউন্ডস ডিল করে, সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইউজফুল, কিন্তু স্টাডিটা সেরকম ভাবে হয়নি। মানে জিনিসটা কিরকম যেন ধোঁয়াশা। কাজে ওই যে ধোঁয়াশাটাকে, যে সেখানে যে লাইট থ্রো করা, উনি সেটার দিকে গেলেন, যেখানে নাকি ব্যাকগ্রাউন্ডটা উইক, কেউ সেরকম কিছু জানেন না, ব্রাউনও বেশি কিছু জানেন না। উনি ওনার এক্সপার্টিস ওই ইয়েতে, অর্গানিকে। এই ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রিতে উনি ডিএসসি করলেন, এবং সেই থিসিস খুব প্রশংসিত হলো। 1887-এ উনি ডিএসসি পেলেন। এবং এখানে হচ্ছে অ্যাটিটিউডের তফাৎ। উনি কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথম ডিএসসি নন এডিনবারা থেকে। তার আগে অঘরনাথ চট্টোপাধ্যায়, যে সরোজিনী নাইডুর বাবা, তিনিও ডিএসসি হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি দেশে ওখানে ওনার রিসার্চের ইতি। দেশে এসে তারপরে উনি নিজামের সার্ভিসে, এডুকেশনাল সার্ভিসে গেলেন, ভালো কাজ করেছেন, হয়েছেন, প্রিন্সিপাল ছিলেন, করেছিলেন, এডুকেশনের জন্য করেছেন। সায়েন্সের রিসার্চ কিন্তু করলেন না। আর পিসি রায় যেটা হচ্ছে, ওই যে 1887-এ ডিএসসি হলো, সেটা হলো স্টার্টিং পয়েন্ট অফ রিসার্চ। এগুলো আমি যেটা বলছি যে এখন সবাই ওই পিএইচডি থেকে ওটাই যেন রিসার্চের শুরু, এগুলো এখন জলভাত হয়ে গেছে। সেই সময় কিন্তু সেটা ছিল না। এখানে প্রত্যেকটা স্টেপে ওনার যে মানে পথিকৃত ব্যাপারটা, সেটা লক্ষ্য করা। তো যাই হোক, এই কাজটা যে ওই এত ভালো কাজের জন্য উনি একদম ভাইস প্রেসিডেন্ট ইলেক্টেড হলেন কেমিক্যাল সোসাইটি। প্রেসিডেন্ট ছিলেন ওই ওনার টিচার আলেকজান্ডার ব্রাউন, আর একটা খুব প্রেস্টিজিয়াস স্কলারশিপ পেলেন। তো সেটা নিয়ে উনি আরো 1 বছর ছিলেন। আচ্ছা, উনি কি নিয়ে রিসার্চ করেছেন? ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি, কিন্তু ওখানকার যে পরিবেশটা সেটা অর্গানিক। এবার যেটা হচ্ছে যে ওখান থেকে যতটা এক্সট্রাক্ট করা যায় দেশে ফিরে আসার আগে, ওই যে বিদেশে যাওয়াটা হচ্ছে টু ব্রিং নলেজ হিয়ার।
তো ইনঅর্গানিককে রিসার্চ করে উনি ক্ষান্ত হলেন, অর্গানিকে কি কি জানার আছে লিটারেচার সেই 1 বছরে স্টাডি করে নিলেন, মেকআপ করে নিলেন, যাতে অন্যদের হতে পারেন। এবং এই অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে ভবিষ্যতে ইমিডিয়েটলি এসে নয়, এসে ইনঅর্গানিকই কাজ করবেন, কিন্তু মোটামুটি ভাবে এই উনি তো আসছেন 1890s এ রিসার্চ শুরু করলেন কলকাতায়, কিন্তু 1920s এ উনি অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে কিন্তু খুব ভালো রিসার্চ পরে করবেন। তো তার যে প্রস্তুতি সেটা উনি ওখানে এডিনবারাতে নিয়ে নিলেন। এখানে একটু ডাইগ্রেশন সায়েন্সের থেকে, যে ওনার যে ইন্টেলেকচুয়াল কারেজ অ্যান্ড পেট্রিয়টিক ভিগার, তার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে বিএসসি চলাকালীন একটা এসে কম্পিটিশন হয়েছিল, ইন্ডিয়া বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য মিউটিনি। খেয়াল রাখা দরকার, প্রফুল্ল রায়ের জন্মের 1861, জন্মের মোটা 4 বছর আগে, 4 বছর 3 বছর, ওই যে 1857 1858 ওই পিরিয়ডেই এই মিউটিনি বা ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, আমরা ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বলি, আর ওয়েস্টে ওটাকে মিউটিনি বলে। তো ওখানে ন্যাচারালি টাইটেলটা হচ্ছে ইন্ডিয়া বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য মিউটিনি। তো সেটার উপরে এসে কম্পিটিশনে উনি যোগ দিলেন। এবং এখানে লক্ষ্য করার ব্যাপার, একটা ভারতীয় ছাত্র ব্রিটেনে গেছে ব্রিটেনের ডিগ্রি পাওয়ার জন্য, ব্রিটেনে বসে ব্রিটেনের ডিগ্রি মানে ডিগ্রির জন্য উনি করছেন, পড়াশোনা করছেন, ডিগ্রি আশা করছেন। সেইখানে উনি যেটা করলেন যে হি ওয়াজ হাইলি ক্রিটিক্যাল অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া। ওই এসএজি লেখার সুযোগ পেলেন যে ব্রিটিশ রুলটাকে পুরো একদম মানে যাকে বলে চাবুক মারলেন ওখানে, এবং কারুর কিছু বলার নেই। কারণ যেটা হচ্ছে উনি কিন্তু একটা বর্ন হিস্টোরিয়ান, খেয়াল রাখতে হবে, একদম সেই হিস্টোরিয়ানের মেটিকুলাসনেস নিয়ে উনি সমস্ত তথ্য দিয়ে সব দেখিয়ে দিলেন যে কি চলছে। এবং আমি কতগুলো সেন্টেন্স উদাহরণ দিচ্ছি, যে একটা ছাত্র বিএসসি করছে, ডিএসসি করছে, রিসার্চ করছে ব্রিটিশদের আন্ডারে, এবং সেখানে এই ধরনের স্টেটমেন্ট, দ্য ল্যামেন্টেবল কন্ডিশন অফ ইন্ডিয়া এট প্রেজেন্ট ইজ ডিউ টু ইংল্যান্ডস কালপেবল নেগলেক্ট অফ অ্যান্ড গ্রস অ্যাপাথি টু দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্যাট এম্পায়ার। এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই স্বাধীনতার সংগ্রামীদের সঙ্গে কন্ট্রাস্ট, স্বাধীনতার সংগ্রামীরা যে তারা তো ওপেনলি কনফ্রন্ট করছে টু দ্য মানে উইথ দ্য ব্রিটিশ, যুদ্ধ করছে, উনি কিন্তু যুদ্ধ করছেন না, উনি কিন্তু ওদের কাছে শিক্ষা লাভ করছেন। সে শিক্ষা লাভ পিরিয়ডে উনি এইসব স্টেটমেন্ট, এটা কিন্তু একটা অন্য ডাইমেনশন কারেজের, ইন্টেলেকচুয়াল কারেজের, যে ওই মানে নিজের যে এটা জিওপার্টাইজ না করে কি করে এই দু কথা শুনিয়ে দিতে হয়। A government which can squander 10 million pounds on palatial barracks, but which cannot spare a farthing for laboratories, should forfeit the title of a civilized government. Indian government is essentially a tax squeezing machinery and not a government for the people. তাই এই ওনার যে এসেটা, সেটা একজন খুব শ্রদ্ধেয় ব্রিটিশ পার্লামেন্টারিয়ান এটা খুব প্রশংসা করেছিলেন, এবং ওনাকে প্রশংসা যে চিঠি লিখেছিলেন সেটা ওই পার্লামেন্টারিয়ানের পারমিশন নিয়ে ওটা প্রেসে দিয়েছিলেন পিসি রায়, এবং ব্রাইটস লেটার টু অ্যান ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট করে সেটা ছাপা হয়েছিল, এবং এটা খুব একটা সেন্সেশন ক্রিয়েট করেছিল তখন। এবং ব্রাইট এই জিনিসগুলো নোট করেছিলেন যে এই কি হচ্ছেটা কি, এই আমরা কিন্তু নিজেদের পায়ে কুড়াল মারছি, এই ধরনের একটা ওয়ার্নিং গভর্নমেন্টকে দেওয়া হয়েছিল তখন। যাক গিয়ে এবার আমরা ফিরে আসি, দেশে ফিরে এলেন। আমি একটু কাট শর্ট করছি এই জায়গাটা, যে 1 বছর উনি খুব ইয়েতে ছিলেন, জগদীশ বোসের, ওনার বন্ধু জগদীশ বোসের কাছে ছিলেন, কারণ 1 বছর ওনার এই যে ডিএসসি এত হাই কোয়ালিফিকেশন, স্ট্রং লেটার অফ রেকমেন্ডেশন, এগুলো সত্ত্বেও 1 বছর চাকরি পাননি, এবং তারপরে যাও চাকরি পেয়েছিলেন সেটা ওনার কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী ইয়ে হয়নি। কিন্তু যাই হোক, একটা কিছু ব্যবস্থা হলো 1 বছর পর 1889 উনি প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলেন, এবং তখন অবস্থা শোচনীয়, কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরির অবস্থা শোচনীয়। তো এই প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং ওনার যে আগে টিচার এবং বর্তমানে কলিগ পেডলার, আলেকজান্ডার পেডলার, এদের ইয়েতে পারসুয়েশনে ব্রিটিশরা ইয়ে করলেন, রাজি হলেন একটা নতুন ল্যাবরেটরি বানাতে।
এখানে প্রফুল্লচন্দ্রের দূরদর্শিতা, যখন এডিনবারাতে ছিলেন তখন ওখানে একটা নতুন ল্যাবরেটরি বানাচ্ছিল, যে তার পুরো ডিজাইন ডিটেইলে উনি নিয়ে এসেছিলেন যে এটা এখানে কাজে লাগতে পারে। এবং এই যখন প্রেসিডেন্সির নতুন ল্যাবরেটরি হচ্ছে তখন এই প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের থেকে এই ডিজাইনটা নেওয়া হয়েছিল এডিনবারা। আর পেডলারও আবার জার্মান কিছু ডিজাইন ওনার কাছে ছিল। এই দুটো মিলিয়ে, এই দুটোর ফিচার্স গুলো মিলিয়ে এই ল্যাবরেটরি তৈরি হয়। 1894 ল্যাবরেটরি চালু হয়, ব্যাস এই শুরু হলো ভারতবর্ষে কেমিক্যাল রিসার্চ। আধুনিক ভারতবর্ষে, প্রাচীন ভারতবর্ষে তো ছিলই, আধুনিক ভারতবর্ষে। এবং প্রচুর কাজ করলেন, প্রলিফিক কেমিক্যাল রিসার্চ অন ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড, অর্গানিক কম্পাউন্ড। থিও মানে হচ্ছে সালফার, সালফার কম্পাউন্ড, আর ইনঅর্গানিক এন্ড অর্গানিক নাইট্রাইটস। এখানে একটা বলে রাখা ভালো যে প্রথম কাজ যেটা উনি করেছিলেন, প্রথম রিসার্চ, সেটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ ছিল না, ওটা অ্যাপ্লাইড। সেটা হচ্ছে যে উনি খুব ব্যথিত ছিলেন যে অ্যাডাল্টারেশন, ফুডে ভেজাল। তো সেজন্য উনি যেটা হচ্ছে এই যে ভেজাল ধরবার জন্য স্ট্যান্ডার্ডস তৈরি করেছিলেন। 3 বছর প্রচুর পরিশ্রম করে এই যে স্ট্যান্ডার্ডস আইডেন্টিফাই করে সেগুলোকে এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে পাবলিশ করেছিলেন। তারপর থেকে ওনার যে ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের জয়যাত্রা শুরু হলো, যে উনি 40 বছরের মধ্যে 150টা পেপার, রিসার্চ পেপার উনি, এবং টপ ইন্টারন্যাশনাল জার্নালের নামগুলো দিচ্ছি, মানে লন্ডন, জার্মানি, ফ্রান্স, নেচার, ইউকে। আর এই যে রিসার্চটা দুটো ফেজে হয়েছে, একটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজে উনি 1916 সাল অব্দি ছিলেন, এবং 1916 সালে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট চালু করেন, যে পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ ইন কেমিস্ট্রি। এবং উনি প্রথম কেমিস্ট্রিতে পজিশন পান, পালিত প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি। তখন উনি 1916 সালে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে শিফট করলেন এবং সেখানে আরো 20 বছর গবেষণা করলেন। কাজে মোটামুটি ভাবে 20 বছর প্রেসিডেন্সি, 20 বছর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। এবার একটা বম্ব এক্সপ্লোশন হলো 1895-এ, মার্কিউরাস নাইট্রাইট। এই প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যে কতগুলো শব্দ, কিওয়ার্ড অ্যাসোসিয়েট করা, তার মধ্যে একটা হচ্ছে মার্কিউরাস নাইট্রাইট। মার্কিউরাস নাইট্রাইট, এই মার্কিউরাস নাইট্রাইটের কথা কেউ জানতেন না। কেন জানতেন না? কারণটা হচ্ছে যে মার্কিউরাস নাইট্রাইট যেটা উনি তৈরি করলেন, এটা হচ্ছে দুটো আনস্টেবল আয়ন, সেটার থেকে কম্পোজ করে একটা কম্পাউন্ড হয়ে গেল অফ আনএক্সপেক্টেড স্টেবিলিটি। কাজে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এটা কিভাবে হয়েছে, মডারেটলি স্টেবল ইয়েলো সলিড ফর্ম বাই কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন বিটুইন মেটালিক মার্কারি অ্যান্ড ডাইলিউট অ্যাকুয়াস নাইট্রিক অ্যাসিড। এই যে জিনিসটা হচ্ছে কি যে দুটো আনস্টেবল আয়ন, সেটা মিলে যে একটা স্টেবল, একটা মোটামুটি ভদ্রস্থ স্টেবল কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে, এটা একটা আন্তর্জাতিক সেন্সেশন তৈরি হলো। ইট অ্যাট্রাক্টেড ইমিডিয়েট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটেনশন। এবং তখনকার দিনে কেমিস্ট্রির যারা স্টলওয়ার্ডস, তারা কনগ্রাচুলেটরি লেটার্স আসতে লাগলো এখানে। এবার মজার ব্যাপারটা হচ্ছে ওই যেটা বললাম, ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রিটা ঝাপসা, নাইট্রাইট রিসার্চটা ইনঅর্গানিকের মধ্যে পড়ছে। এবার এই যে মার্কিউরাস নাইট্রাইট, এটা উনি আবিষ্কার করলেন, এতে করে যে জিনিসটার কোনো ছিল না, গবেষণা ছিল না, সেটা মানে ওই সেই জমি আর কি, জমি এমনি পতিত হয়ে রয়েছে। এবার এই প্রফুল্লচন্দ্র রায় যেটা করলেন, এটা আবাদ করলেন এবং এই সোনা ফলতে লাগলো। Sparsely explored field of nitrate chemistry turning into a fertile research area. এবং এই পিসিরা এবং তার স্টুডেন্টরা একটার পর একটা রেজাল্ট বের করতে লাগলেন। এই তো হিসাব তো দিয়েছি যে মানে সব মিলিয়ে আর কি 150টা পেপার ওদের। এবং এই সবকিছুর যে কমন থিম যেটা, যে নাইট্রেট সম্বন্ধে যেটা মনে হতো যে এটা একটা আনস্টেবল জিনিস, তা নয়। এখানে হচ্ছে এই যে ব্যাপার, যে তখনকার যে কনভেনশনাল উইজডম, সেটাকে পুরো উল্টে দিলেন এরা, এবং পিসির নাম হয়ে গেল মাস্টার অফ নাইট্রাইটস। এখানে একটা খেয়াল করার ব্যাপার, উনি যে এই যে রিসার্চ যে শুধু একা করছেন তা না, এর মধ্যে ছাত্রদের জড়াচ্ছেন। এতে করে যেটা হলো যে প্রথম একটা ঘটনা ঘটলো, যে ইন্ডিয়ান একাডেমিক ইনস্টিটিউশনে
আগে যেটা ছিল ইন্ডিভিজুয়াল রিসার্চার, যেরকম জগদীশ বোস যে কাজ করছেন একা কাজ করে যাচ্ছেন, সলিটারি। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে উনি একটা স্কুল তৈরি করলেন, যে ছাত্রদের মধ্যে একটা আর্জ টুয়ার্ডস রিসার্চ সেটা তৈরি করলেন। এই 150, আমি হিসাব যে দিচ্ছি, 150-র মধ্যে প্রায় অর্ধেক পেপার হচ্ছে ছাত্রদের সঙ্গে জয়েন্ট, এবং তাতে করে যেটা হলো যে একটা ইন্টারন্যাশনাল acclaimed স্কুল অফ কেমিক্যাল রিসার্চ হলো। তো এই সালটা কি বললাম, 1895। এটা লক্ষ্য করার যে 1890s এটা কিন্তু আমাদের দেশে একটা রিসার্জেন্সের সময়। 1890s বললেই একটা জিনিস যেটা মনে হবে যে 1893-তে স্বামীজি যে ইম্প্যাক্টটা করেছিলেন আমেরিকা গিয়ে, শিকাগো থেকে শুরু করে এই যে স্পিচ জিনিসটা, যে স্বামীজির স্পিচেস, সেটার একটা বিরাট ইম্প্যাক্ট হয়েছিল, একটা মরাল বুস্টিং। তো ওইটা আমেরিকা থেকে স্বামী বিবেকানন্দ যেটা করছেন, এদিকে 1895-এ দুটো বিরাট এক্সপ্লোশন ঘটলো প্রেসিডেন্সিতে। একটা হচ্ছে জগদীশ বোসের সেই রেডিও ট্রান্সমিশন ইউজিং মাইক্রোওয়েভস, আর এই প্রফুল্লচন্দ্র রায় মার্কুরিয়াস নাইট্রাইট, ওই একই সমসাময়িক 1895-এ। এগুলো কিন্তু একটা বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা, যে একটা এই যে ভারতীয় যে ডিমোরালাইজড যে একটা অবস্থা, সেখানে যে একটা বুস্ট ইন সেলফ কনফিডেন্স, কাজে এটা রেনেসান্সের মধ্যে একটা বিরাট ল্যান্ডমার্ক। আর সেটার পরে আবার যে প্রসঙ্গে আসছি, যে 1902 সালে হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি ভলিউম 1 পাবলিশড হওয়াটা, যেটা আমাদের যে ঐতিহ্যটা, যে প্রাচীন ঐতিহ্য, সেটা উনি নিয়ে এলেন, যে প্রাচীন আর আধুনিক দুটোই। এদিকে মার্কুরিয়াস নাইট্রাইট আবিষ্কার করে দেখিয়ে দিলেন যে কেমিস্ট্রিতে যেটা কনভেনশনাল উইজডম সমস্ত ভুল, নতুন করে করছেন। আর এদিকে আবার প্রাচীন ভারতে কি হয়েছিল সেগুলো নিয়ে আসছেন। আরেকটা জিনিস মার্কুরিয়াস নাইট্রেটটা নিয়ে খুব বলা হয়, এটা ততটা বলা হয় না, যে আরেকটা অদ্ভুত কাজ করেছিলেন অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট। সেটা যে টেক্সট বুক উইজডম যেটা ছিল, যে অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট ওটা তৈরি করা যায় না। তার কারণটা কি, যে ওটার সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেন আর ওয়াটারে ভেঙে যাবে আর হিট বেরোবে, কাজে এটা যে আইসোলেট করাটা যে এটা ইম্পসিবল। তো আমাদের কি ধারণা, যে বইতে যা লেখা থাকে, ছাপা অক্ষরে যেটা লেখা থাকে, সেটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। এবার পিসি রায় কি করলেন, উনি যেটা করলেন 1907 সালে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, বইতে বলা আছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তৈরি করা যায় না, উনি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট তৈরি করলেন। এবং শুধু তাই না, তার ভেপার ডেন্সিটি সেগুলো মেপে দেখালেন, এবং 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে সেই অ্যামোনিয়াম নাইট্রাইট ক্যান বি সাবলিমেটেড ইন ভ্যাকুয়াম। তারপর উনি বিদেশে গেছিলেন, সেখানে যে 1904-এ যে নোবেল লরিয়েট উইলিয়াম র্যামসে, যিনি ইনার্ট গ্যাস আবিষ্কার করেন, তো প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতার পর এবার র্যামসে কি বলছেন এটা লক্ষ্য করার মতো, যে প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিন্তু শুধু যে নিজের যে গ্লোরিটা, নিজের সঙ্গে যে দেশের যে গ্লোরিটা, সেটা কিভাবে ক্যারি করছেন। এটা র্যামসের কথা। We had the privilege and pleasure of listening tonight to that eminent Indian chemist whose name is already familiar to us for his most interesting researches on nitrite, and who unaided has kept the torch burning for years in that ancient land of civilization and learning. নিজের কাজের মারফত, নিজের রিসার্চের মারফত, আর ওদিকে হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি কিন্তু বেরিয়ে গেছে 1902 সালে। এই দুটো মিলিয়ে কিন্তু এটা যে ইন্ডিয়া যে এনশিয়েন্ট ল্যান্ড অফ সিভিলাইজেশন অ্যান্ড লার্নিং, সেটা এমন ভাবে কিছু না বলে প্রতিষ্ঠা করেছে, যে ওই কথাটা রামসের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। তো এখানে এই আমরা ইয়েতে শিফট করে যাই আর কি, এমনি রিসার্চে না গিয়ে হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি, যে এটা কিন্তু একটা বিরাট পেইনস্টেকিং কাজ যেটা উনি করেছিলেন, যে 12 বছর ধরে পরিশ্রম করেছিলেন, এবং প্রচন্ড দেশে, এবং এই যে পরিশ্রমটা যে করছেন, তখন কিন্তু উনি নাইট্রেটের উপরে রিসার্চ করছেন, ছাত্র পড়াচ্ছেন, এদিকে বেঙ্গল কেমিক্যাল এস্টাবলিশ করছেন। সেই সময় যেটা করছেন, যে এই ম্যানুস্ক্রিপ্ট কালেক্ট করছেন বিভিন্ন জায়গা থেকে, এবং সেগুলোকে সিস্টেমেটিক্যালি ডকুমেন্ট করছেন। এক একটা মানে সমস্ত পোকায় খাওয়া ম্যানুস্ক্রিপ্ট, যার জন্য একাধিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়তে হয়, ওগুলোকে কম্পেয়ার করতে হয়, ক্রস চেক করতে হয়। এই বিরাট পরিশ্রম করে 12 বছরের পরিশ্রমে এই হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি বই 2 ভলিউম করেছেন। এবং কেন করেছেন, ওনার নিজের কথায়,
Hindu nation with its glorious past and vast latent potentialities, এখানে কিন্তু আবার ওই স্বামী বিবেকানন্দকে যে কোট করলাম, স্বামী বিবেকানন্দের যে একটা ভাষা আছে তার ছাপটা কিন্তু এখানে কিন্তু লক্ষ্য করা যায়। আবার যেটা বলছি, উনি নট ইন্সপায়ার্ড বাই স্বামীজি, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি একই ভাষায় উনি কথা বলছেন। The Hindu nation with its glorious past, একদম স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজি, Hindu nation with its glorious past and vast latent potentialities may yet look forward to a still more glorious future. ঠিক এরকম কথা স্বামী বিবেকানন্দের স্পিচগুলোতে আছে। এবার এখানে পিসি রায় এসে যাচ্ছে, and if the perusal of these pages will have the effect of stimulating my countrymen to strive to regain their old position in the intellectual hierarchy of nations, I shall not have labored in vain. সময় থাকলে আমি একটা প্যারালেল কোট করতাম স্বামীজির থেকে, তো ওটা বাদ দিচ্ছি। একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রিতে কি ধরনের জিনিস ওনার একটা বক্তৃতায় কিভাবে উনি ফুটিয়ে তুলছেন। আচ্ছা, পটাশিয়াম আবিষ্কার করেছিলেন যিনি, স্যার হামফ্রে ডেভি। তিনি বলেছেন যে প্রাচীনরা, প্রাচীন মানে এটা শুধু ইন্ডিয়া না, মানে কোথাও প্রাচীনরা, দে ডিড নট নো হাউ টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন পটাশিয়াম কার্বনেট এন্ড সোডিয়াম কার্বনেট। এইটা কোট করে পিসি রায় বলছেন, ইন আওয়ার আয়ুর্বেদা দিস শার্প ডিস্টিংশন হ্যাজ বিন ক্লিয়ারলি স্টেটেড। তো এবার করে যে সুশ্রুতাতে এই ডিস্টিংশনটা করা আছে, এবং সুশ্রুতার টাইমটা কি সেটা কিন্তু 600 বিসি। তারপরে আবার সুশ্রুতাতে যে শার্প মানে যেটা হচ্ছে যে তীক্ষ্ণ অক্ষর আর মৃদু অক্ষর, অর্থাৎ শার্প অর কস্টিক অ্যালকালি আর মাইল্ড অ্যালকালি, এই দুটোর মধ্যে ক্লিয়ার ডিস্টিংশন, সেটা উনি হাইলাইট করছেন। এবং এটা হাইলাইট করছেন যে সুশ্রুতার কিভাবে আর কি যে অ্যালকালি তৈরি করার মেথড অফ রেন্ডারিং দেম কস্টিক বাই অ্যাডিশন অফ লাইট, কি করে সেগুলো প্রিজার্ভ করতে হবে, সব বর্ণনা রয়েছে। তো এগুলো আছে, কিন্তু এগুলোর কোয়ালিটিটা ঠিক কি? এখানে হচ্ছে পিসি রায় যে সায়েন্টিস্ট, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন এই যে সুশ্রুতার মেথড you will look for in vain in any European treatise before the 16th or the 17th century. এই যে আমাদের 600 বিসি তে সুশ্রুতা যা আছে, এরকম 16 সেঞ্চুরির আগে ইউরোপে কিন্তু পাওয়া যাবে না। এবং সুশ্রুতা যেভাবে বর্ণনাগুলো দিচ্ছেন, এটা সো সায়েন্টিফিক দ্যাট ইট ক্যান বি বডিলি ট্রান্সফার্ড টু এনি মডার্ন টেক্সট বুক অন কেমিস্ট্রি। কিন্তু এতে যদি ওনাকে মনে হয় যে উনি জিঙ্গুইস্টিক, তা কিন্তু নয়, উনি একদম আনবায়াসড। কারণ উনি এটাও বলে দিচ্ছেন সুশ্রুতাতে কি নেই, এই যে তফাৎটা কেন হচ্ছে সেই ব্যাখ্যাটা, যে ভেতরকার যে খবরটা সেটা কিন্তু সুশ্রুতাতে নেই। সেটা প্রথম জোসেফ ব্ল্যাক দিয়েছে, যে ওই কার্বন ডাইঅক্সাইড, মাইল্ড অ্যালকালিতে কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে, সেই জন্য এই তফাৎটা হয়। এই জিনিসটা কিন্তু সুশ্রুতাতে নেই, সেটাও পিসি রায় পয়েন্ট আউট করে দিচ্ছে। আচ্ছা, এটা একটু স্টুডেন্টদের পক্ষে একটু শক্ত হবে, কাজে এটা আমি স্কিপ করছি, কিন্তু এটা অন্তত মনে রাখার, কারণ এটা পড়তে গেলে একটু সময় নিয়ে পড়তে হবে, হুড়মুড় করে পড়ার ব্যাপার না। রবীন্দ্রনাথ, যার জন্য আমি বলেছি যে ন্যাশনাল টিচার্স ডে, এটা যদি অবজার্ভ করতে হয় ইট শুড বি 2nd অগস্ট। রবীন্দ্রনাথ যেই কথা বলেছেন, এই কথা আর কারুর সম্বন্ধে বলা যায় না, কেউ বলেনি, বলা যায় না, যে many are the young men in whose minds he has aroused the hidden unmanifested powers of perception, discernment and insight. Seeker of knowledge is not rare, but seldom does one come across a servant who can activate the minds of men by the force of his character. Seeker of knowledge প্রচুর আছে, কিন্তু অন্যদেরকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে, দ্যাট ইজ রেয়ার। এবং এবারে উনি উপনিষদের উপমা দিচ্ছেন, যে ওই যে এক যে বহু হয়েছে, ঠিক সেইভাবে প্রফুল্ল রায় নিজেকে স্যাক্রিফাইস করে, উজাড় করে দিয়ে নিজের ছাত্রদের মধ্যে স্প্রেড করেছেন, বহু হয়েছে। এই উপমা রবীন্দ্রনাথ দিচ্ছে, এরকম আর কারুর সম্বন্ধে কোনোদিন বলা হয়নি, হবে না। আচ্ছা, এবার ঝট করে কয়েকজন ইলাস্ট্রিয়াস স্টুডেন্ট, যাদের নাম আমাদের ছাত্রদের জানা দরকার, যাদের পিসি রায় তৈরি করেছেন। নীলরতন ধর, যিনি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি চালু করেন ভারতবর্ষে, অনেকবার নোবেল প্রাইজ কমিটিতে ছিলেন, অর্থাৎ কারা নোবেল প্রাইজ পাবে সেটা যে ডিটারমিন করা। জ্ঞান মুখার্জি,
কলয়েডাল কেমিস্ট্রি চালু করেন। জ্ঞান ঘোষ, ঘোষ ইকুয়েশনের জন্য বিখ্যাত। উনি হচ্ছেন যে এই যে আইআইটি করি আমরা, আইআইটি মডেলটা এটা কিন্তু উনি দেন, এই জ্ঞান ঘোষ, প্রফুল্ল রায়ের ছাত্র। উনি ছিলেন যে প্রথম আইআইটি, যেটা আইআইটি খড়গপুর, তার প্রথম ডিরেক্টর। বীরেশ গুহ বায়োকেমিস্ট্রি চালু করেন ভারতবর্ষে, এবং 1943-এ যে মন্বন্তর হয়েছিল সেই টাইমে, সেই সময় প্রচুর প্রাণ উনি বাঁচিয়েছিলেন। আর্টিফিশিয়াল মিল্ক, তখন তো ফুড স্ক্যারসিটি, তো উনি আর্টিফিশিয়াল মিল্ক তৈরি করে, আর্টিফিশিয়াল প্রোটিন তৈরি করে প্রচুর জীবন বাঁচিয়েছিলেন। এবং এখন যে আছে যাদবপুরের ওখানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি, সেটারও উনি ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স। আর এছাড়া প্রচুর স্টুডেন্টস রয়েছে, এই নাম পড়তে গেলে তো অনেকটা সময় লাগবে। এছাড়া যারা নাকি হয়তো কেমিস্ট্রির সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড না, তারাও কিন্তু ওনার ছাত্র। এখানে একটা নাম মিস করে গেছে, মহালানবিস, ওই উপেন ব্রহ্মচারী, শিশির মিত্র, মেঘনাথ শাহ, সত্যেন ঘোষ, প্রশান্ত মহালানবিস। এবং সত্যেন ঘোষ কিন্তু, যেটা অনেকেই জানেন না, সত্যেন ঘোষ কিন্তু কেমিস্ট্রিতেও কাজ করেছিলেন। এবং এদের সম্বন্ধে যে অবজারভেশনটা বিদেশি বৈজ্ঞানিকদের, এই ছাত্ররা, ওই যেটা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এইভাবে যে ছাত্রদের ভেতরে নিজে প্রবেশ করা, এই ছাত্ররা দে ওয়্যার ইনফিউজড বাই দ্য স্পিরিট অফ দেয়ার মাস্টার ইন ইন্ডিয়া। ছাত্রদের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, যেরকম ওই আমাদের ইয়ের মধ্যে ঈশ্বর, ইয়ে যে ডিভাইন, যে প্রত্যেকের মধ্যে ডিভাইন আছে, ডিভাইনটাই মেনি হয়েছে, ওইভাবে পিসিরাই মেনি হয়েছেন। and were determined to carry on the great work which he had begun. কারণ এরা তো এক একজন পিসি রায়, nobly have they done so. আচ্ছা, পিসি রায় যে পড়ানোর যে জিনিসটা, যে পড়ানোর যে কিছু ফিচার্স, কারণ ভবিষ্যতে বর্তমান ছাত্ররা এরাই, এদের মধ্যে অনেকেই টিচার্স হবেন, এগুলো এই খেয়াল রাখা যে এক্সপেরিমেন্ট গুলো ওখানে কোনো রকম ইয়ে করতেন না, আগে সমস্ত রিহার্সাল দিয়ে নিতেন, ভালো করে প্ল্যান করে নিতেন। এবং ক্লাস লেকচার্স গুলো স্পন্টেনিয়াস বাহাদুরির মধ্যে না গিয়ে ক্লাস লেকচার্স গুলো ভালো করে তৈরি করে রাখতেন, আগে লিখে রাখতেন যে কি কি বলবেন। এবং এগুলো এমন ভাবে তৈরি হতো, এক্সপেরিমেন্ট এবং লেকচার, যাতে করে বেসিক যে প্রিন্সিপাল গুলো ছাত্রদের কাছে পরিষ্কার হতো। তার সঙ্গে যেটা, যে হি ট্রান্সমিটেড টু পিউপিলস ইজ লাভ ফর কেমিস্ট্রি, তো বটেই, কেমিস্ট্রির সঙ্গে বাংলার প্রতি ভালোবাসা, বেঙ্গলের প্রতি ভালোবাসা এবং ভারতবর্ষের প্রতি ভালোবাসা, সেই জিনিসটা উনি সঞ্চার করেছিলেন। হিস্টোরিক্যাল ইনসাইটস, নিজে তো হিস্টোরিয়ান অফ, এমনিতেও হিস্টোরিয়ান, তার উপরে আবার হিস্টোরিয়ান অফ কেমিস্ট্রি। এই যে কন্ট্রিবিউশনস অফ পায়োনিয়ার্স অ্যান্ড ইন্সপায়ারিং অ্যানেকডোটস অ্যাবাউট দ্য গ্রেট মাস্টার্স, এগুলো ওনার যে বক্তৃতার মধ্যে মিলেমিশে থাকতো। এটা এমন নয় যে এখন হিস্ট্রি, সরি, এখন কেমিস্ট্রি, এখন হিস্ট্রি অফ কেমিস্ট্রি। ওই কেমিস্ট্রির মধ্যে ভেতরে হিস্ট্রি অফ কেমিস্ট্রি ওতপ্রোত ভাবে থাকতো। পড়াবার সময় এই যে সমস্ত যে গ্রেট মাস্টার্স ইন কেমিস্ট্রি, তারা কিভাবে কাজ করেছিলেন সেই জিনিসগুলো উনি বর্ণনা করতেন, মানে পুরো কেমিস্ট্রিটা ইভলিউশন হিসেবে দেখাতেন। এবং তার সঙ্গে যেটা হচ্ছে ইন্সপায়ারিং অ্যানেকডোটসও উনি ঢুকিয়ে দিতেন। আর এদিকে যেই কথা বলেছিলাম, লিটারেচার আর হিস্ট্রি, এসবে ওনার অগাধ পাণ্ডিত্য, সেইগুলো লেকচারে কাজে আসতো। যে লেকচারগুলোকে উনি এনরিচ করতেন, মাঝে মাঝে মজার কথা, ন্যাচারাল উইট জিনিসটা, যে এই জিনিসটা আমি নিজে পার্সোনালি, এটা আমার একজন শিক্ষকের মধ্যে দেখেছিলাম, টিআরএফ প্রফেসর অমিত রায়ের মধ্যে, ম্যাথমেটিক্সের, এই যে ন্যাচারাল উইট অ্যান্ড অ্যাপ সাইটেশনসটা, তা উনি দিতেন। এই যে ওনার যারা ফেভারিটস, একদিকে শেক্সপিয়ার, এমারসন, একদিকে মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ, আরেকদিকে এই প্রাচীন ভারতের কেমিস্ট যারা, নাগার্জুন, ভাগবত, এদের। তার সঙ্গে যেটা হচ্ছে ওনার ব্যক্তিত্ব, ওয়ার্ম লাভেবল পার্সোনালিটি, সিম্পলিসিটি, কাইন্ডনেস, এবং এই যে পার্সোনাল বন্ড উইথ স্টুডেন্টস, যেটা নাকি বলা হতো যে এই যে কেমিক্যাল এলিমেন্টস এর মধ্যে যে বন্ডস থাকে, অ্যাটমিক বন্ডস গুলো, যে মলিকুলার বন্ডস, মানে অর্থাৎ একটা মলিকুলের মধ্যে যে অ্যাটমস গুলো যে একটা কেমিক্যাল বন্ড দিয়ে যেরকম আটকানো, তেমনি পিসি রায়ের সঙ্গে যে ছাত্রদের এবং ছাত্রদের নিজেদের মধ্যে একটা বন্ড ছিল, জাস্ট লাইক কেমিক্যাল বন্ড, একটা অ্যাফিনিটি। যদি কেউ গ্রাম থেকে আসতো, তাদেরকে উনি এই যে উপদেশ দিতেন, মানে এই অ্যাক্লেটামাইজ করার। আর যদি কোনো ছাত্রের দরকার হতো, তার পুরো খরচা সেটা উনি দিতেন, নিজের জন্য কিছু রাখতেন না। আরেকটা কথা না বললেই নয়,
সেটা হচ্ছে এই যে ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। উনি এই জিনিসটা যে তখন যে অ্যালার্মিং আনএমপ্লয়মেন্ট, আর ওই একটাই তো তখন প্রফেশন ছিল ল। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এটা নিয়ে একদম চাবুক মেরে গেছেন সমাজে, যে সমাজে যে ল পড়বে। উনি যে জিনিসটা বলেছিলেন যে আই ওয়ান্ট প্লাক অ্যান্ড সাইন্টিফিক জিনিয়াস, স্বামী বিবেকানন্দের কথা। তো এই যে স্বামী বিবেকানন্দ একজন ছিলেন এই যে অ্যান্টি ল আর কি, মানে ল এর থেকে একটু সরিয়ে দেওয়া, যে একজন করবে কিন্তু এই যে সবাই একটু বুদ্ধিমান হলে ল পড়বে, এই যে একটা ছিল, সেটার থেকে পিসি রায় এই জিনিসটা একদম যাকে বলে সংগ্রাম করে গেছেন। তো যেটা হচ্ছে এই যে আগে 1600 সাল পর্যন্ত 1600 অব্দি কিন্তু ভারতবর্ষে এবং বাংলায় একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজ ছিল, যেটা নষ্ট হয়ে গেছিল নানা কারণে। কারণগুলো উনি লিখেছেন, তো সেটাকে উনি রিভাইভ করার চেষ্টা করছেন। এবং এই তখন কি ছিল যে ওই ল এর বাইরে কি ছিল, সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল মুভমেন্ট, যেগুলোর কথা আমরা আমাদের ইতিহাসে পড়ি। কিন্তু বাকি জিনিসগুলো নিগলেক্টেড হচ্ছে, কিন্তু এতে ইকোনমিক ব্যাপার কিন্তু কেউ দেখছে না। সেই প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর হয়তো দেখেছেন ওরকম, মানে স্ট্রে একজন দুজন। পিসি রায় সাবধান করছেন যে এই যে পলিটিক্যাল রিলেশনস কিন্তু হবে না ইন্টেলেকচুয়াল এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসোর্স গুলো ডেভেলপ না করলে। কাজে উনি ঠিক আছে, পলিটিক্যাল তো অনেকেই করছে, উনি ইন্টেলেকচুয়াল আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেটাকে উনি ডেভেলপ করছেন। ইন্টেলেকচুয়াল কথা তো কিছুটা বললাম, তো ইন্ডাস্ট্রিয়ালটা কি করলেন, এই বেঙ্গল কেমিক্যালের থ্রুতে উনি দেখাচ্ছেন যে সায়েন্টিফিক নলেজটা কি করে ক্রিয়েটিভলি ইউজ করতে হয়। এই বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস এটাকে কিন্তু একটা শুধু একটা কারখানা ভাবলে চলবে না, ওটাও কিন্তু আরেকটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ওনার প্রেসিডেন্সি আর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি যেমন রিসার্চ ইনস্টিটিউট ছিল, বেঙ্গল কেমিক্যালে কিন্তু রিসার্চ করে করে নতুন ড্রাগস, নতুন জিনিস ওখান থেকে প্রডিউস হতো। এবং কিরকম, আচ্ছা তার আগে একটা কথা বলে নি, যে এই দেশ মানে কোন একটা ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপড হওয়া মানে হচ্ছে একটা স্ট্রংলি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড হওয়ার জন্য দুটো জিনিস দরকার, একটা হচ্ছে আয়রন আর একটা সালফিউরিক অ্যাসিড। এদিকে প্রমোদনাথ বোস উনি আয়রন রিজার্ভ আবিষ্কার করে তারপরে জামশেদজি টাটাকে সেই সন্ধানটা দিয়ে বলেছিলেন যে এটা করতে, যার থেকে পরে ওই জামশেদপুর মানে ইস্কোর জিনিসটা যে হলো। যে এবার প্রফুল্লচন্দ্র রায় যেটা করলেন যে অন্য যে জিনিসটা সালফিউরিক অ্যাসিড মাদার অফ অল ইন্ডাস্ট্রিজ, সেটার দিকে কনসেন্ট্রেট করলেন। যে এই বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রথমে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রোডাকশন শুরু হলো, তারপর সালফিউরিক অ্যাসিডের পরে তারপরে ওষুধ তৈরি করলেন। প্রথমে হচ্ছে ওয়েস্টার্ন মেডিসিন, যেগুলো ওয়েস্টার্ন যে অ্যালোপ্যাথিক মেডিসিনস, তারপরে যেটা হচ্ছে রিসার্চ করে কবিরাজদের সঙ্গে কনসাল্ট করে দেশীয়, এখানে হচ্ছে যে একদম পুরোপুরি ইন্ডিপেন্ডেন্স কাকে বলে, যে পুরো দেশীয় ড্রাগস আয়ুর্বেদিক প্রিন্সিপালের উপরে বেস করে সেগুলো উনি করতে লাগলেন আর কি, বেঙ্গল কেমিক্যাল থেকে প্রডিউস করা। এবং সেটা দেখা গেল যে তখন যেটা স্ট্যান্ডার্ড এলোপ্যাথিক ড্রাগ মেডিসিন, যে তার থেকে বেশি ইফেক্টিভ হচ্ছিল, যার জন্য ব্রিটিশরা এত রেসিস্ট হওয়া সত্ত্বেও ওদের বইতে আর কি, যে ওষুধের বইতে অ্যাপেন্ডিক্সে এই বেঙ্গল কেমিক্যালের ড্রাগস গুলোকে ইন্ট্রোডিউস করতে বাধ্য হয়েছিল। আচ্ছা, উনি একটা ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির উপরে বই লিখেছিলেন 1909 সালে, কারণ ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির উপরে ভালো বই ছিল না, সব তো অর্গানিক। ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির উপরে একটা টেক্সট বুক লিখেছিলেন, সেটাও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এবার সেইখানে এই বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানার ছবি দেওয়া ছিল, এবং ওইটা কিন্তু একটা বিরাট একটা উদ্দীপনা আনে, যে এই বই যে আর কি আমাদের যে শিক্ষক পিসি রায় তিনি এই বই লিখেছেন, এবং সেই বইতে ওই যে কলকাতার ওখানে যে কারখানা, সেখানে যে নতুন জিনিস তৈরি হচ্ছে, এইটা ওই যেরকম বললাম 1893-তে স্বামীজি, 1895-এ ওই যেটা ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন মার্কুরাস নাইট্রাইট, 1902-তে হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি, তেমনি এই যে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি বইটা, যে এটাও কিন্তু একটা ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করেছিল এই বেঙ্গল কেমিক্যালের ছবিটা দিয়ে। আচ্ছা, প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি উনি তৈরি করেছেন, মানে তৈরি নয়, মানে অন্যরা যে অন্যদের হেল্প করেছেন সেটার একটা বিরাট লিস্ট। এখন আমি একটু লাস্ট কয়েকটা কথা বলি।
একজন মানুষের পক্ষে একসঙ্গে এতগুলো কাজ কি করে করা সম্ভব? উনি 20th সেঞ্চুরির ফার্স্ট ডিকেড, যেটা মানে 1901 থেকে 1909 ওই টাইমটার কথা বলছি, একই সঙ্গে নাইট্রাইট নিয়ে গবেষণা করছেন, যার দিয়ে ওনার নাম হলো মাস্টার অফ নাইট্রাইটস, টপ ক্লাস ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ, পেইনস্টেকিং রিসার্চ ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়ান কেমিস্ট্রি, এবং এই যে একটা ম্যাগনাম অপস উনি লিখলেন সেই কাজ। কলেজে উনি ইউনিভার্সিটি বা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পড়াতেন না, কলেজে পড়াতেন। কলেজের ওয়ার্কলোড অনেক বেশি এবং সেই সময় আরো বেশি ছিল। প্রচুর পড়াচ্ছেন এবং তার সঙ্গে রিসার্চ স্টুডেন্ট তৈরি করছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল, যেখানে নাকি কোনো ইন্ডাস্ট্রি কালচার নেই, প্রথম উনি ইন্ডাস্ট্রি আনছেন, কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, সেই কাজ করছেন। এদিকে আবার টেক্সট বুক লিখছেন ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি। এতগুলো কাজ একসঙ্গে করছেন। এর কোনো কি প্যারালেল আছে? এর প্যারালেল একমাত্র, এবং এটাতে করে যেটা হচ্ছে যে ওনার যে নিজের পুরো সত্তাটা যে সেটা একদম নিংড়ে দিচ্ছেন। এবং ইনফ্যাক্ট ওই দশকের শেষের দিকে ওনার হেলথ ব্রেকডাউন হয়েছিল। ওই স্বামীজির কথাটা আসে যে তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। উনি যা নিজেকে বলি দিয়েছেন, এবং এরকম এক্সাম্পল যে এমনিতে পাওয়া যাবে না। ওইটা আমাদের প্রাচীন ভারতের ইয়েতে দেখতে হবে। একজনের নাম মনে পড়ে, ঋষি দধিচি, যে একটা বজ্র তৈরি করাটা, যে ইন্দ্রের বজ্র তৈরি করার জন্য যে ঋষি দধিচির হাড্ডি সেটা প্রয়োজন হয়েছিল, তো উনি সেটা দিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের যে পুরো দেহ, মানে পুরো ইয়েটা যে দিয়ে দেওয়াটা, যে পুরো এন্টায়ার লাইফ যে স্যাক্রিফাইস করা, সো দ্যাট এই বজ্রটা তৈরি হয়। এই পিসি রায় হচ্ছেন এই আধুনিক ভারতের ঋষি দধিচি। তো শেষ কথাটা বলি যে একটা পজিটিভ নোটে, এডিনবারাতে যখন উনি পড়াশোনা করতেন খুব দুঃখ পেতেন মিড 1880s-এ, যে প্রত্যেকটা সিভিলাইজড কান্ট্রি ইনক্লুডিং জাপান তো এশিয়ান না, তো তারা সমানে পৃথিবীর যে জ্ঞানের ভান্ডারে সংযোজন করছেন, আর ভারতবর্ষ একদম লেফট আউট। কিন্তু 50 বছর পরে ওনার হি হ্যাড দ্য স্যাটিসফ্যাকশন অফ সিং দ্য ডন অফ এ নিউ এরিয়া, যেখানে ভারতবর্ষের ইয়ারা যে তারা বেশ সিগনিফিক্যান্ট কাজ করছেন, এবং তার মধ্যে উনি এইটার মধ্যে কন্ট্রিবিউট করেছেন, এবং ওনার ছাত্ররা এর মধ্যে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করছেন। কারণ ওই তার আগে যে সত্যেন বোস, মেঘনাথ চার, সবই ওনার ছাত্র। পিসি মহলানবিস, একটা কথা এখানে বলেনি, হঠাৎ মনে পড়লো। পিসি মহলানবিস উনি হচ্ছেন কি আইএসআই ফাউন্ডার, এবং ওনার জন্মদিন 29 জুন হচ্ছে ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স ডে। পিসি রায় যখন মারা গেছিলেন 1944, তখন মহানবীস খুব অসুস্থ এবং হি ওয়াজ ইন হিজ ডেথ বেড, মানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। কেউ এক্সপেক্ট করেনি যে পিসি রায়ের যে ওই মেমোরিয়ালের মধ্যে হঠাৎ মহানবীস এসে হাজির। সবাই শক। মহানবীস এসে যেটা বললেন, যে মহানবীসকে আমরা পুজো করি এখন, সে মহানবীস এসে বললেন যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতো শিক্ষকরা আমাদের যে ভান্ডার দিয়ে গেছেন তার কিছুই আমরা পরবর্তী জেনারেশনকে দিতে পারিনি। এই স্বীকারোক্তি করার জন্যই আমাকে এখানে এই মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছি, কিন্তু এই স্বীকারোক্তি করার জন্যই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। এই কথাটা হচ্ছে মহলানবিসের কাজে। এই যে পিসিরা যে ডাইমেনশনটা, সেটা কোথায়? আরে এটা মহানবীসের কথা বললাম। এবার জগদীশ বোস, ওনার যে নিয়ার সমসাময়িক, এই যে পিসি রায়ের কথাটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, যে পিসি রায় কিন্তু এমন একটা টাইমে 1961, ওই যে সময়টা 1861-এ যার জন্ম, ওই টাইমে কিন্তু মানে রেনেসানের একদম মানে মধ্য গগন, প্রচুর মানুষ, কৃতি মানুষ রয়েছেন। এবং জেসি বোস যখন এই কথাটা বলছেন 1930s-এ, তাদের মধ্যে অনেকে তখনও রয়েছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ আছেন, খোদ রবীন্দ্রনাথ। এটা খেয়াল রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের পিসিরা তো সমসাময়িক। রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি সত্ত্বেও জগদীশ বোস কি বলছেন? অ্যাসোসিয়েশন অফ প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিঙ্কিং ইজ অলওয়েজ ভেরি রেয়ার. In addition to this, there is in Sir P.C. Ray
the element of vigorous action which knows no rest. The combination of such qualities in a single individual is indeed rare in any country. তারপরের কথাটা, এবং জগদীশ বোস কিন্তু ইয়ে নন আর কি, এমনি একজন যে একটা ইমোশনাল সাহিত্যিক ইয়ে করে দিচ্ছেন আর কি, এক্সাজারেট করা তা না, কারণ উনি হচ্ছেন সায়েন্টিস্ট, ওনার কথাগুলো কিন্তু মেপে মেপে বলার অভ্যেস। তো ওনার কনসিডার্ড এস্টিমেট, there can be no higher example for the younger generation to emulate than the life of this great teacher. এই যার জন্য আমি বলছি যে 2nd অগস্ট ডেটটা খেয়াল রাখতে হবে। There can be no higher example for the younger generation to emulate than the life of this great teacher. ওই যেটা শুরুতে বলেছিলাম, তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, এর কোনো উদাহরণ কি আমাদের সামনে আছে? মানে আমি বর্তমানের কথা বলছি না, এমনি হিস্ট্রি থেকেও। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আমি বাদ দিচ্ছি, কারণ ওরা কিন্তু ঠিক এখন বর্তমানে মডেল হচ্ছে না, আমরা তো স্বাধীনতা সংগ্রাম করতে হচ্ছে না, কাজে তাদের যে লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক সেটাকে আমরা রেসপেক্ট করি, কিন্তু সেটা তো এমিউলেট করার মতো নয় বর্তমান কনটেক্সটে। কাকে এমিউলেট করা যায়? এই একজন, no higher example to emulate than the life of this great teacher. এবং এখানে যেটা হচ্ছে যে একজন মানুষ কত কি করে যাচ্ছেন, আমাদের মতো সাধারণদের সবকিছু হয়তো ওনার মতো করা সম্ভব না, কিন্তু অন্তত 1% পিসিরা কেউ হবার চেষ্টা করতে পারেন, 1000 পার্ট অফ পিসিরা, তাতেই অনেক হবে। আর পিসি রায় যে কাজগুলো যে এগুলো কিন্তু খুব ন্যাচারাল ফ্লো এর মতো, এটা রামানুজনের মতো না যে একটা জিনিয়াস যে এমন কি কোথা থেকে সব ফর্মুলা আসছে সে আমার কি করে আসবে। পিসি রায় যে রিসার্চ গুলো যে এগুলো কিন্তু মানে রিমার্কেবল, কিন্তু এমিউলেটেবল। এটা ইট ইজ নট লাইক রামানুজন। এই সেদিক থেকেও নো হায়ার এক্সাম্পল ফর দ্য ইয়াঙ্গার জেনারেশন টু এমিউলেট দ্যান দ্য লাইফ অফ দিস গ্রেট টিচার। লাস্ট একটা কথা বলে রাখছি যে পিসি রায় কিন্তু বৈজ্ঞানিক, কিন্তু ওনার কিন্তু এই যে বৈজ্ঞানিকদের বিগট্রি জিনিসটা কিন্তু ছিল না। উনি কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে এটা ওনার ফিল্ড ছিল না, কিন্তু ওনার যে অটোবায়োগ্রাফির শেষে উনি কিন্তু এই স্বীকারোক্তিটা করেছেন যে দেয়ার ইজ আ কানেক্টিং লিঙ্ক পারভেডিং মাই লাইফ ওয়ার্ক, মাই অ্যাক্টিভিটিজ আর পার্টস ইন আ কম্প্রিহেন্সিভ পিস, হোয়াট এভার ফিল্ড আই প্লাউড অ্যাজ এন হাম্বল ইনস্ট্রুমেন্ট ইন দ্য হ্যান্ড অফ প্রভিডেন্স। মানে উনি ওই আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, এটা কিন্তু উনি পুরো বলে দিলেন যে উনি কিন্তু একজনের যন্ত্র হিসেবে কাজ করেছেন। কিন্তু যন্ত্রের একটা পারফেকশনের জায়গা আছে, মাই ফেলিওরস আর মাই ওন। মানে যন্ত্রী জিনিসটা যে যন্ত্রী কাজ করিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু যন্ত্র অনেক সময় বিগড়ে যায়, কাজে ওই যে বিগড়ে যাওয়াটা যে সেটা যন্ত্রীর প্রবলেম নয়, সেটা হচ্ছে যন্ত্রের প্রবলেম, মাই ফেলিওরস আর মাই ওন। কিন্তু সুন্দর মিউজিকটা যে পিসিরার থেকে যে বেরোচ্ছে সেটা কিন্তু বাট মাই সাকসেসেস ইফ এনি আর টু বি অ্যাট্রিবিউটেড টু দ্য গাইডেন্স অফ দ্য অল নোয়িং হু চোজ মি টু বি হিজ হাম্বল ইনস্ট্রুমেন্ট, আফটার অল আ ডিভিনিটি শেপস আওয়ার এন্ড। এগুলো হচ্ছে ওনার যে অটোবায়োগ্রাফির যেটা দুটো পার্ট আছে, ফার্স্ট পার্টের শেষের দিকে এই কথা কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক বলে দিচ্ছেন। এমনি কিন্তু বৈজ্ঞানিক মানে হচ্ছে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক, ওপেন মাইন্ডেড, বৈজ্ঞানিকদের বিগট্রি ওনার ছিল না, এটাও এই এখান থেকে বেরিয়ে আসছে। আচ্ছা, অনেকটা সময় নিয়ে নিলাম, তো থ্যাংক ইউ। কাজে যেটা আশা করছি যে এই যে পিসি রায় যে 2nd অগস্টটাকে সামনে রেখে পিসি রায়ের যে জগদীশ বোস যে জিনিসটা বলেছেন যে এই যে এক্সাম্পল, এই এক্সাম্পলটা যদি সবাই ফলো করে দেশে বিরাট উন্নতি হবে। ওনার লাইফটাই ওনার মেসেজ। প্রফেসর দত্তকে ধন্যবাদ তার এই অসাধারণ বক্তৃতার জন্য। সত্যি অনেক জানা অজানা তথ্য প্রফুল্ল রায় সম্পর্কে আবার নতুন আঙ্গিকে তিনি তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। আমি এবার অনুরোধ করব আমাদের বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডক্টর দেবাশিস জানাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তার কিছু বক্তব্য রাখার জন্য। স্যার।
হ্যালো, হোপফুলি শোনা যাচ্ছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ প্রাপ্য প্রফেসর দত্তের। সকালবেলা যখন আমাদের প্রিন্সিপাল মহারাজ আমাকে ফোন করে জানালেন, ফোনে কথা হচ্ছিল যে আজকের দিনটা এরকম ভাবে উনি একটা মেসেজ পেয়েছেন, এবং নান আদার দেন প্রফেসর দত্তই ভার্গব মহারাজকে ফোন করে জানিয়েছিলেন এই সায়েন্স ডে ব্যাপারে, মানে স্পেশাল সায়েন্স ডে বা যেভাবেই হোক। এই কথাটা আমাদের অনেকদিন ধরেই মাথায় আসছিল যে আমাদের ডিপার্টমেন্টে এর আগেও এই ধরনের সেমিনার হয়েছে। আমরা আচার্য প্রফুল্ল রায়ের জন্মদিনকে পালন করেছি বেশ কয়েক বছর আগে, কিন্তু সায়েন্স ডে হিসাবে এইভাবে বা কেমিস্ট্রি ডে হিসাবে এইভাবে আমাকে আমাদের একটা অর্গানাইজ করা, এটা কোনোদিন হয়ে ওঠেনি, মাথায়ও আসেনি। সেই অর্থে আমি ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ যে আজকে হিস্ট্রি অফ সায়েন্স আমি বলছি না, রিসেন্টলি প্রফেসর ভেরি রিসেন্টলি নয়, 2017-18 সালে উনি হিস্ট্রি অফ ম্যাথমেটিক্স সেইটার উপরে লেখা লিখে উনি প্রথম একটা বিশেষ অ্যাওয়ার্ড পান ভারতীয় সরকার ম্যাথমেটিশিয়ানদের মহল থেকেই। সেটা আমরা সবাই না জানলেও যারা খোঁজ রাখেন তাদের কাছে খবরটা আছে। তো উনার কাছ থেকে এই ধরনের আর একটা বক্তব্য যে শুনতে পাবো, এরকম অসাধারণ একটা বক্তব্য আজকের দিনে ভীষণ করে রেলিভেন্ট। যখন আমরা কোভিড-19 একেবারে হাতের পুতুল হয়ে রয়েছি, প্রতি মুহূর্তেই আমরা ভাবছি যে এর পরের পদক্ষেপ আমাদের কি হবে। আমরা ভাবতে বসছি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সবাই প্রায় দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছে, কোনো ছাত্রের জন্য কোনো জায়গা নেই, মাস্টারমশাইদের জন্য কোনো জায়গা নেই। সেখানে আমার কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকেও আমাদের যে খুব বিশেষ কিছু করার আছে বা ছিল, সেটাও আমার কোনো সময় মনে হয়নি। তা না হলে আজকে প্রায় লাস্ট মার্চ থেকে, আমি তো বলবো তারও আগে থেকে, 2020 প্রায় ডিসেম্বর থেকেই এই খবরটা আমাদের সবার, সরি 2019 ডিসেম্বর থেকে প্রায় আমাদের জানা ছিল যে চীনের উহান শহরে এই ধরনের একটা গবেষণা চলছে এবং সেখান থেকে বোধহয় এই ধরনের কিছু একটা ভাইরাস আসতে পারে বা কিছু, সেগুলো তো সব বিতর্কিত বিষয়, কিন্তু নিউজটা ছিল, এই নিয়ে কাজ চলছিল। কিন্তু সত্যিই আমাদের আজকের দিনে প্রফুল্ল রায়ের কথাটা এই জন্যেই বারবার করে মনে আসছে। তিনি ঠিক প্রফেসর দত্ত যেভাবে বললেন, কোন সময় থেকে বা কোন সময়ে উনি কাজ করেছেন আমাদের ঋষিতুল্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সবার কাছেই সত্যি এটা মেলে ধরার বিষয়। বারে বারেই আমাদের আরো সামনের দিনে এটা মনে থাকবে যে রসায়নের জন্য, ভারতবর্ষে রসায়ন গবেষণার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অবদান আমরা বারে বারেই সেই কথাগুলো আবার করে যতবার শুনবো ততবার আমরা কোনোটাই পুরনো হবে না, আমার ধারণা। আমার ছাত্র বন্ধুরাও রয়েছে। প্রফেসর দত্তকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাই ওনার দারুণ ভাবে উপস্থাপন করার জন্য। লাইফ অ্যান্ড মেসেজ অফ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রিফ ওভারভিউ। সামনের দিনে আমি নিশ্চয়ই আশা করব যে অঙ্কের মতো করে উনিও এই বিষয়টাতে একটা লেখা লিখুন এবং বড় করে প্রকাশিত হোক, যেটা আমরা নিজেরাও হাতে পেতে পারি। আমাদের ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। তারা এই সময়টাতে, এই প্যান্ডেমিকে সত্যিকারের
সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত যদি হয়েছে তাহলে আমাদের এই ছাত্র সমাজ। সেটা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই, বারে বারেই আমরা সেটা অনুভব করি, আমরা বলছিও তাই। এই মুহূর্তে আমাদের থার্ড ইয়ার ছাত্ররা বেরিয়ে যাবে, মানে রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, সবার হাতে সার্টিফিকেট দেওয়ার মুহূর্ত তারা অপেক্ষা করছে আইআইটি গুলোতে যাওয়ার জন্য বা বিভিন্ন অন্যান্য ইনস্টিটিউট যেগুলো আছে সেখানে যাওয়ার জন্য। সেকেন্ড ইয়ার আর ফার্স্ট ইয়ার তারা ওয়েট করছে, জাস্ট কিছুদিনের মধ্যেই তাদের পরীক্ষা হবে। সুতরাং এইরকম একটা মুহূর্তে তারা সেমিনারটা শুনছে বা সময় দিতে পারছে, আমি ভীষণভাবে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, তাদের ধন্যবাদ জানাই। এরকম সময়ে একটা সেমিনার শোনার জন্য, এইরকম 7টার সময় 7টা থেকে 8টা মহারাজের সাথে কথা হচ্ছিল, মহারাজ ভাবছিলেন হয়তো পার্টিসিপেশন সেরকম ভাবে নাও আসতে পারে। আমরা প্রোগ্রামটা যে করতে পেরেছি তার জন্য ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ আমাদের প্রিন্সিপাল মহারাজ এবং ভাইস প্রিন্সিপাল মহারাজ। প্রিন্সিপাল মহারাজ এই প্রস্তাবটা না দিলে আমরা এটার জন্য এতটুকু ভাবার অবকাশ পেতাম না বা আমরা এগিয়ে যেতে পারতাম না। ভবিষ্যতে আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব প্রফেসর দত্তের কথার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেই আমরা যাতে সামনের দিনে কেমিস্ট্রি ডে হিসাবে কিছু করা যেতে যায়, সেরকম একটা ভাবনা চিন্তা নিশ্চয়ই আমরা সামনের দিনে চেষ্টা করব। আমাদের ডিপার্টমেন্টের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের ধন্যবাদ জানাবো, তাদের এখানে তাদের অ্যাসিস্ট্যান্স, তাদের সাহচর্যটাও দরকার ছিল এবং তারা ভীষণভাবে এইটাতে সাহায্য করেছে। এবং এছাড়া আমি বলবো আমাদের এই খুবই কম সময়ের মধ্যে অর্চিষ্মান যে এত সুন্দর একটা ফ্লায়ার বানিয়েছে তার জন্য আমি বিশেষভাবে অর্চিষ্মানকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমার সাথে মহারাজের প্রিন্সিপাল মহারাজের কথাই হচ্ছিল যে অর্চিষ্মানকে দিয়েই করাবেন। খুবই ভালো একটা ফ্লায়ার বানিয়েছে অল্প সময়ের মধ্যেই। আর টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্সের জন্য আমি কৃতজ্ঞ, ধন্যবাদ জানাই রামকৃষ্ণকে, স্টুডিওতে থেকে সমস্ত ব্যাপারটাই হ্যান্ডেল করেছে খুব সুন্দরভাবে। আমরা আশা করব ভবিষ্যতে আবার কোনো সময় প্রফেসর দত্তকে আমাদের মাঝে পেতে এই ধরনেরই আর একটা কোনো বক্তব্য রাখবেন উনি। চাইবো আবার ওনার কাছ থেকে এই ধরনের একটা লেকচার শুনতে। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই খুব ভালো থাকুন, নমস্কার।